بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں فائلرز کی تعداد 16 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ ہو گئی۔ رواں سال 7,23,000 فائلر ٹیکس نیٹ میں آئے۔ نان فائلرز گاڑیاں اور پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے۔ دیکھیں گے فائلرز نے کیا ظاہر کیا اور اصل اثاثے کتنے ہیں۔ پروڈکشن یونٹ صرف رجسٹرڈ ہول سیلرز کو مال بیچ سکیں گے۔ 6 وزارتیں ختم کرنے کے فیصلے پر اب عمل درآمد ہوگا۔ 1.5 لاکھ خالی اسامیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح پر ہے۔ ملکی برآمدات میں 29% اضافہ ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ مہنگائی کے ساتھ پالیسی ریٹ بھی کم ہوا ہے۔ میکرو اکنامک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے۔ نجی شعبے نے ملک کی قیادت کرنی ہے۔ وزیر خزانہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس وقت تک جو فائلنگ آئی there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. پچھلے سال تقریباً 3 لاکھ نیو فائلرز تھے۔ اس سال اس وقت تک 7,23,000 نیو فائلرز آ چکے ہیں۔ تو 6 منسٹریز کا ڈیسیجن ہو چکا ہے۔ اب اس کا ہم امپلیمنٹیشن پلان پہ بات کر رہے ہیں۔ If we have to go towards inclusive and sustainable growth, it has to be on the background of the macroeconomic stability. جہاں تک انڈیویجولز ہیں، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں about non-filers کہ وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکیں گے as they go forward. وہیکلز نہیں خرید سکیں گے، پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، میوچل فنڈز، کرنٹ بینک اکاؤنٹس نہیں جا سکیں گے۔ مینوفیکچررز will be allowed to sell to registered wholesalers only. And therefore, it's good to know کہ اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے and we are moving in the right direction. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے اس کے بیسس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 7 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ قتل کا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجگور واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی ہولناک واردات۔ کلعدم BLA کے دہشت گردوں نے نہتے بے گناہ مزدوروں پر گولیاں برسا دیں۔ دہشت گردی کے واقعے میں گھر کی تعمیر میں مصروف 7 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت ساجد، شفیق، فیاض، افتخار، خالد، سلمان اور اللہ وسایہ کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والے 7 افراد کا تعلق شجاع آباد کے ایک ہی خاندان سے ہے۔ مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، حکومت سے مدد کی اپیل کی۔ سچ ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس نے فون کیا ہے شفیق کا، کیا پتہ لگ گیا۔ ہم نے بولا آپ پتہ کر کے ہمیں خود ہی بتا۔ کمانے کے لیے اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے حکومت کو بھی، اہل علاقوں کو بھی، محلے کو بھی، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پنجگور واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پنجگور واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ زخمی ہونے والے مزدوروں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک سرزمین سے ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ DG ISPR نے 5 ستمبر کو پریس بریفنگ میں بلوچستان میں بیرونی اعماق پر دہشت گردی کرنے والوں کا سیاہ چہرہ بے نقاب کیا۔ 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دیں۔ رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ پنجگور میں 7 مزدوروں کے قتل کا مقدمہ تھانہ CTD میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئیں۔ راولپنڈی میں PTI کا احتجاج اور توڑ پھوڑ۔ بانی PTI اور علی امین گنڈاپور کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سب انسپکٹر عمر صدیق کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، سرکاری گاڑی پر پیٹرول بم سے حملے کے الزامات شامل۔ بانی PTI اور وزیر اعلیٰ KP کے ساتھ 45 کارکن بھی FIR میں نامزد۔
रावलपिंडी में एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 4 थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आर्य बाजार में दर्ज किए गए। सीमाबिया ताहिर, असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से ज्यादा कारकुन नामजद किए गए। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। SP रावल की गाड़ी समेत पुलिस बस और दीगर गाड़ियां तोड़ी। एक पुलिस एहलकार की आंख शीशा लगने से शदीद जख्मी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। कहते हैं इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं है। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है, अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबाइल हमारी पार्टी में है, कबाइल जिरगा करें और मुत्तहिद हों। हम पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। हम पर अगर एक गोली चलाई गई तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। अगर हम पर शेलिंग की गई तो जवाब में शेलिंग की जाएगी। वो मजीद क्या गुफ्तगू कर रहे थे, आइए देखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की। गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुगत है। कानून की खिलाफ वर्जी पर अपने हाथों से निपटा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में कर ले। जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको अल्लाह के फजल से जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। ये आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। तो वो जो क्रेनें आप लेके आते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, वो जो 1122 की गाड़ियाँ अव्वल तो है ही 7-8, वो भी आप जो है वो आपने खर्च करनी होती है। तो आप वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें कि पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब मौजूद है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। कि कब तक इस तरह से जो पंजाबी हैं उनका खून बहता रहेगा बलूचिस्तान के अंदर? पंजाबियों का खून इतना सस्ता नहीं है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की पार्किंग में गाड़ी के अंदर रूम घुटने से बच्चा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 4 साला रऊफ के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक दूसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे कि इसी दौरान गाड़ी में चले गए। वाक़े की मज़ीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वेलकम बैक। JUI इंटर पार्टी इंतखाबात मौलाना फजल रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आमिर। देखें, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के इंटर पार्टी इंतखाबात जो हैं वो आज मुनक्किद हुए। 1500 से जायद जनरल कौंसिल अरकान जो हैं वो पेशावर में मौजूद थे और अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब जो है वो आज होना था। मौलाना अताउल हक दरवेश समेत उनके मुआविनीन जो थे उन्होंने इंतखाबात की निगरानी की है, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कबाइल से 1500 से ज्यादा अरकान जो थे उन्होंने आज के वोटिंग में हिस्सा लिया है। इससे कबल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और आज के इंतखाबात में एक बार फिर जो है मौलाना फजल रहमान को अमीर अगले 5 सालों के लिए मुंतखब कर लिया गया है, जबकि मौलाना गफूर हैदरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। ठीक है आमिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। पंजगोर में 7 मजदूरों के कत्ल का वाक़या, मैयत मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। पंजगोर में 7 मजदूरों का बहमाना कत्ल किया गया। दहशतगर्दी के वाक़े में मैयत मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा दी गई हैं और ताज़ा तरीन अपडेट है, पंजगोर में जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, 7 मजदूरों के कत्ल के वाक़े में मैयत मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आए मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। तीनों मुसाफिरों को इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों मुसाफिर सऊदी अरब से कराची पहुंचे थे। मुसाफिरों के टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर घर जाने दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल नसीर, आगाह कीजिएगा कब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी?
जी बिल्कुल, ये एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए 3 मुसाफिरों में मुश्तबा मंकी पॉक्स की अलामात सामने आई, जिन पर फौरी तौर पर इनको जो है इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल नीपा जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और हुकाम कहते हैं कि कल इनकी रिपोर्ट वाज़े तौर पर आ सकेगी, जिसके बाद इनको अगर ये पॉजिटिव आई तो इनको यहीं रखा जाएगा, अगर ये नेगेटिव हुई तो इनको फौरी तौर पर घर जाने दिया जाएगा। 2 मुसाफिरों का ताल्लुक नौशेर फिरोज, जबकि एक का ताल्लुक जो है वो टंडो अलायार से है। 2 मुसाफिर मक्का जबकि एक मुसाफिर रियाद से आया है, तो इनकी रिपोर्ट के हवाले से वेट किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आप हमें आगाह कर रहे थे।